जगतसिंहपुर में खोलिला नहीं धान मंडी प्रश्न उठाइला बीजेपी किसान मोर्चा मोर्चार राज्य सभापति महेश्वर साहू गतकाल दिन तमाम जगतसिंहपुर जिलार विभिन्न अंचल ग्रस्त कर चाषी मान समस्या बुझा सहित पारादीप एक सांबादिक सम्मेलन करते नवेम्बर 1 तारिख धान मंडी खोलिया राज्य सरकार घोषणा करते आज पर्यंत जिले में गोटे भी धान मंडी खोली ना कहीं से प्रश्न करते चाषी मंडी मध्यम मिलर धान किणु ना बेले मिले हजार हजार क्विंटाल धान आसुआड़े जाऊँगी से प्रश्न कर धानर अभाव बिक्री जाणीशुणी मंडी को विलंब खोलिबा एवं मंडी में कटनी छटनी करा बेले गरीब चाषी बाध्य होई निर्धारित मूल्य ठारू कम मूल्य बेपारी को बिक्री करुछि। सरकार मिलर और मंडी अधिकारी मधु चंद्रिकार चाषी लुटर शिकार होता बेले बीजेपी कृषक मोर्चा आंदोलन गोल बोली से चेतावनी देते। राज्य सरकार खरीफ धान किणिया नवेम्बर 1 तारिख ठारू सारा राज्य में धान मंडी खोलिया घोषणा करथिले। आज जानुआरी 2 तारिख है जगतसिंहपुर जिले में वर्तमान सुधा कौन धान मंडी खोला गला नहीं जहाँ फल कि चाषी माने आज बाध्य होकि अभाव को पूरण करने आज धान को खोला बजार रे दलाल एवं बेपारी मान को 1400-1500 टंकार बिकिया बाध्य होती। राज्य सरकार जिला प्रशासन कुंभकर्ण निद्रा शोइचंती एवं जिला प्रशासन राज्य सरकार मिलर मानकर एवं इलेक्शन चांदा उठेया पाई से जानी शुणिकी धान मंडी खोलिबारे विलंब करचंती। आज आपण माने देखंतु आज धान मंडी खोली नहीं सरकार धान किनिबा आरंभ करना जगतसिंहपुर जिले में किंतु आज जगतसिंहपुर जिलार जेते धान मिल अच्छे सबु धान मिल रे धान रे भर्ती हो गलानी। ए धान आसिला कोठू सरकार तो किणी ना आमे राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को आज आह्वान करचु तुमर जदि साहस अच्छे ये जो बेआईन धान गच्छित रखिंट मिलर माने ताकू चढ़ऊ करिकी तार अनुसंधान करंतु एवं ताकू गिरफ करंतु। आज आमे दाबी करचु राज्य सरकार पाखरे एवं जिला प्रशासन तुरंत धान मंडी जगतसिंहपुर जिले में खोलंतु एवं केंद्रीय सरकार जो पेडी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन अच्छी गाइडलाइन अनुजाई धान एटी किनिबा आरंभ करंतु नहले आगामी दिन में बीजेपी कृषक मोर्चा तरफ जगतसिंहपुर जिले में व्यापक भाव में कृषक आंदोलन करा जिवो। नवीन पट्टनायक सरकार 24 वर्ष कार्यकाल भितर ये गोटे नीतिदिनिया घटना हो गलानी। आज तो जगतसिंहपुर जिले में धान मंडी खोली नहीं ओडिशार आज जो जिला मानकर धान मंडी खोली प्रति धान मंडी मानकर मिलर मान होचंती मालिक सेठी चाषी तो धान नहीं कि मंडी की जाऊँगी मिलर देखिकी धान को कौची तोर 5 किलो कटिब 7 किलो कटिब 10 किलो कटिब चाषी जदि राजी होची ता धान को किणा होची जदि चाषी नाराज होची ता धान को किणा जाऊ ना एभली अवस्था अच्छी एवं प्रति मंडी रे विजु जनता दलर गुंडा माने रहीकि चाषी मान को भयभीत अवस्था रखिंट। आज ये जो धान किणा कारबार रे मिलर सरकारी कल प्रशासनिक दल एवं सरकारी कल एवं एमएलए एमपी एमानकर मधुचंद्रिकार गोटे विराट रैकेट हजार हजार कोटी टंकार दुर्नीति चली एवं ये होची आसंता 2024 निर्वाचन पाई विजु जनता दल सरकार निर्वाचन पाठी एथिरे संग्रह करुछि। जगतसिंहपुर जिलार कुजंग अंचलर चाषी भाई मैंने आसीते आम सहित भेटिले 4 पुरुष धरिकी एरसमा ठारू महाकालपड़ा पर्यंत जो 12टी जो राजस्व ग्राम अच्छी प्राय 40,000 परिवार सेठी वंशानुक्रमिक भाव रहीकि चाषबास करिकी रही आसुचंती एवं हाईकोर्ट तांको सपक्ष रे राय देइछि जिला प्रशासन तुरंत तांको जमी पट्टा प्रदान करिया कथा जिला प्रशासन हाईकोर्ट कथा को मानिवा तो दूर कथा एटी मित्तल कंपनी जो स्टील प्लांट करिवो ए नवीन सरकार आज मित्तल कंपनी रो आज पूरा तार चांदारे तार टंकारे आज बसवती होगी चाषी मान घर को आज जाली दिया भांगी दिया
ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିରୁ ବେଘର ପୋଲିସ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଆଜି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ତିନି ଥର ପୁରା ଜୋରିମାନା ବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସରକାର ଇଏ ଇଂରେଜ ସରକାରଠୁ ବି ବଳିଗଲେ। ବତିଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସଂଘର ସଭାପତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃବୃନ୍ଦ 50ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ନେତା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏ କଥା ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଭେଟିକି ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭିଟା ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଯେଉଁ ଉଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଯାଇକି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ, ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଦ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନ ଦର୍ଶାଇକି ସେଟା ଇଡକଲକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସରକାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଇଡକଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମିତ୍ତଲ କମ୍ପାନୀକି ଦେବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ନାଁ ଗନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନା, ଏଟା ରେକର୍ଡ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ପୁରା କମ୍ପାନୀ ହିତରେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷୀ 4 ପୁରୁଷ ଧରିକି ସେ ଭିଟା ମାଟିରେ ରହି ଯେ ଚାଷବାସ କରିକି ଯେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଏ ସରକାର ତାଙ୍କର ହିତ ନାହିଁ। ଏ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର। ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ, ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ତାନାଶାହୀ ଫାଶୀବାଦ ଶାସନକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଶ୍ରମିକ ସମାବେଶରେ ମୁଁ ସେଦିନ ଏହା ମୋ ମତ ରଖିଥିଲି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ କରାଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ এটা ଅଧିକାର ଯେ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଯଦି ବିଧାୟକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତି ଆଜି ନିର୍ଯାତିତ ପାରାଦୀପରେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ଥିଲା ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କି ମାଆଙ୍କୁ କହିନଥିଲି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାରାଦୀପ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ବିଜ୍ଞ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମହିଳା କାହିଁକି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଧୁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଥିଲା ଚିଟଫଣ୍ଡ? ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ସେ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବା ସେ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଏମାନେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ଲୋକ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବିଧାୟକ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ? ଯଦି ବିଧାୟକ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି ବିଧାୟକ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ, 18ବାଙ୍କୀ ମେଡ଼ିକାଲ, ମଣିଜଙ୍ଗା ମେଡ଼ିକାଲରେ କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାର ଅଭିଯାନରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ତ ତାଙ୍କର ସରିବାକୁ ବସୁଛି, ସେ କେତେ ଯୁବକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରେ ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି CSR ଫଣ୍ଡରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ କାମ ହୋଇପାରିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିହେବ। ବିଧାୟକ କେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି? ୟାର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ରଖନ୍ତୁ। ବିଧାୟକ ପରିବାରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇନି, ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ। ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି କହିନି। ଯେହେତୁ ବିଧାୟକକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ସେ ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ସେ କଥା ଯଦି ବାଇଟ୍ ଦେବେ ବା ଉତ୍ତର ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ବିଧାୟକ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇକି ପରିବାର ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ କଥା, ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା। ମୋର ତା ଦେହରେ ବିଶେଷ କରି ମତ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା, ପକେଇଥିବା ଛେପ ଢୋକିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା ଗତକାଲି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ମତାମତ ଦେବା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା, ଦଳର କଥା, ଦାମବାବୁଙ୍କ କଥା,
ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥାରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରୁନି।